nous allons à présent visionner une Gaza Story, espérons qu'on n'ait pas de problème technique, nommée La peur m'a fait perdre mes cheveux, sur les conséquences justement traumatiques du génocide à Gaza, conséquences psychiques comme physiques, de plus de 2 ans vécus, il faut bien le voir, dans la terreur d'une mort imminente. Vous voyez, sur le côté post-traumatique. Les Gazaouis ont vécu 2 ans sous cette sensation d'une peur imminente de mourir. Et avant, les Palestiniens me disaient, lors de mon déplacement, on se réunissait quand il y avait des bombes, on réunissait la famille pour se protéger. Et après, on réunissait la famille pour mourir ensemble. C'est quand même... Et donc, cette Gaza Story nous semble particulièrement illustrer à quel point les corps et les esprits sont sous occupation et processus génocidaires israéliens. Et ensuite, je donnerai la parole à Claire Magone, directrice générale de Médecins sans frontières, qui nous parlera notamment est-ce qu'on peut parler d'une notion de médicide, dans tous les cides, médicide. Donc, on lance la Gaza Story, la peur m'a fait perdre mes cheveux. أنا اسمي سما طبيل وعمري 8 سنوات وأنا بصف ثالث. إحنا كنا ساكنين في معسكر جبل هالقطع، إحنا ناسحين في خان يونس. إحنا كنا ناسحين في رفح وعبروا علينا اليهود فجأة، وماما وبابا حملونا في الليلة، وصرت أحكي لماما اجري أنا بديش أموت. ووصلنا مستشفى الأندونيسي اللي كانت جنبينا في رفح. من أول ما فتناها قصفوا الطابق اللي فوقينا. عاد أنا خفت كتير وما صدقنا النهار يطلع، وطلعنا من رفح ورحنا معسكر خان يونس. من أول ما فتنا معسكر خان يونس كنت أنا بمشط بشعري، هو شعري بينحل. بحكي لماما طلع قديش شعر من شعري بينحل، تقريبا بيومين 3 صار شعري زي هيك. لما كنت بمشط صار شعري زي هيك صار لما كنت أنا بمشط. لا، سما تقريبا بعد بيومين نزوحنا من رفح. بتمشط في شعرها، البنت نحل شعرها. بتقولي طلع يا ماما، ما دقتش عليه اول الامر. هو ثاني يوم بتمشط زاد بزياده. طبعا ابوها ما سكتش، راح على الدكاتره على المستشفيات. علاج الاساسي مش موجود، فضل تسكير المعابر، فيش علاجات وادويه عندنا. احنا اكثر من دكتور. العلاج الكيميائي اعطونا العلاج الاساسي مش موجود في القطاع، فضل تسكير المعابر مش موجود. وفي دواء اعطوها اياه بيعطوه الى مرضى السرطان. اعطينا اكثر من مره لسما، كانت سما تروح مستشفى تنام، تتعب كثير وتنام البنت. أنا من أول ما أصحى من النوم بغسل وجهي وبفوت الحمام وبعدين بنفطر، وأكيد بلبس البندانة يعني. وأنا بطلت أطلع ألعب مع البنات بالشارع. لما أصحى صرت ألعب هنا. مرة إحنا بمعسكر خان يونس الولد شلح عن شعري هذه البندانة، وصار يحكي لي يا قرعة انت عشان هيك بتلبسي هذه البندانة. هيك صار يحكي لي. عاد انا بطلت اطلع العب مع الاولاد بالشارع. ايش هذا؟ اكثر موقف طبعا كانت تلعب فيه برا بالشارع، وهو طلعني من المنطقه اللي انا كنت فيها، هذه المنطقه الجديده. ولد هي بتلعب معاه سحل البندانه عن شعرها، صار يحكي لها انت مريض سرطان، عشان هيك بتلبسي البندانه، انت يا قرعه. اجتني البنت تعيط وتصيح، صرت اقول لها لا يا ماما سيبكي منه. للان سما بتقف على المرايه وبتصيح، بتقول يا ماما نفسي ارجع امسك المشط، نفسي يا ماما امشط شعري من ثاني، نفسي تعملي لي تجديلات، نفسي تعملي عقصين. طفله يعني بعمر الولد 8 سنوات 24 ساعه لابسه البندانه على شعرها، ما بتشتحاش الا عندما تيجي تنام. انا كنت قبل الحرب اقف على المرايه واصير امشط، اما هلقيت انا صرت اقف على المرايه
أصير أحكي طلع أنا يا الله زي كيف كنت، بس كيف صرت نفسي أرجع أمشط. أنا كتير نفسي أرجع أمشط. أنا نفسي أنام وأصحى ألاقي إلي شعر. أنا هايني هنا. عندي اختها اكبر منها بسنه، بتقول لي يا ماما ليش انا بمشط شعري زي الاول، بلبس بندانه على شعري. بقول ليش يا ماما؟ بتقول لي عشان زمان ما تزعلش يا ماما، يعني انا مشط قدامها وهي ما تمشطش. يعني اختها يعني اكبر منها بسنه حست فيها، صارت تلبس البندانه على هواها. اولادي بيلعبوش الا هان، بيلعبوا مع بعض صاروا عشان سما انحرمت تلعب في الشارع، بتلعب مع اختها هان. طب حطيه حطيه. قبل الحرب أنا كنت أصحى من النوم، كان بيبقى علينا دوام المدرسة. بصحى من النوم بلبس وبجهز حالي وبصحي ماما عشان تمشط لي. ماما بتمشط لي وبتجهز لي الأكل في اللانش بوكس وبروح على المدرسة. كنت أمشط شعري وكنت أمشط شعري عكسين وأعمل تجديلات. كنت يعني كتير أمشط شعري. أنا كنت أوزع حلو عشان إيش؟ كنت الأولى على المدرسة ومرتبة دايماً وباخد شهادة تقدير. سما بدها دعم، بدها دعم نفسي، سما محطمه من جوا. يعني هذه الصدمه العصبيه تعرضت لها سما، يعني حكوا الدكاتره يعني فيش لها علاج هان، لانها بدها علاج داخلي نفسي من جوا. يعني سما كثير يعني بصير قصف قريب، تصحى في الليل ماما وين انت؟ تيجي بحضن البنت، تيجي بحضني مفزوعه. ولما كمان دخلوا اليهود على حمد وعلى أصداء، مرة إجت دبة بالليل كنت رايحة أنام. لما رحت أنام فجأة بتيجي دبة ما أعلى صوتها، بقوم وبحكي لماما ماما تعالي جنبي. خفت كتير لما جيت الدبة، خفت كتير أنا. كمان كنت متوترة إنهم يفوتوا علينا. علاج سما مش موجود هان، سما بدها علاج نفسي داخلي، بدها امان واطمئنان واستقرار، مش تصحى كل يوم على صوت اسعافات، على نزوح جديد، على صوت قصف. لا، سما علاجها مش متوفر هان. أنا أمنيتي إنه يطلع شعري قبل ما يجي عيد ميلادي، لأنه عيد ميلادي في 15 عشان أمشط وأعمل عكسين ونفسي أنا اشتهيت كتير أحط بكلة على شعري وأمسك المشط أصير أمشط. سما حقها زي أطفال العالم تعيش، تلعب، تعمل جدولة، تمشط شعرها، كل هذا انحرمته سما. طبعا أطفال غزة مش عايشين زي باقي أطفال العالم، أطفال غزة بيصحوا على طوابير المية، طوابير التكية، على مية حلوة مية مالحة، يعني كبروا قبل أوانهم. يعني طفل أبو 8 سنين يتحمل مسؤولية أكبر منه، إيش ذنبهم؟ إيش ذنب أطفالنا يعيشوا هيك حياة؟ طفولة هذه، أحلى أيام لازم واحد يعيشها طفولته. هلقيتها أنا بدي أعلمكم لعبة اسمها المراية. خليكي أنت المراية وأنا هنا، ماشي؟ بدي أعمل هيك، أنت بدك تعملي هيك. بدي أعمل هيك، بعمل زيك. إيش ذنبنا إحنا غير عن أطفال العالم اللي برا إنهم يعيشوا زي هيك؟ إحنا بأحلام كوابيس ما كناش يعني متوقعين إنه ننام بخيام وإنه ننام بشوارع وننزح. يعني أنا بحب أحكي للعالم إنه أنا بدي بأسرع وقت إذا بتقدروا تساعدوني إني أطلع برا أتعالج، إيش يساعدوني. يا بختي. Donc, Claire Magone, directrice générale de Médecins sans frontières. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à l'IAD pour ce travail essentiel
absolument essentiel. Merci à Benjamin pour votre exposé extrêmement limpide, et puis merci évidemment d'être là. Et si je peux ajouter un commentaire sur le témoignage de Manal, j'ai trouvé particulièrement bouleversant, et je salue au passage cette capacité des Palestiniens de Gaza à parler avec cette poésie toujours, et à relayer la détresse avec autant de sensibilité. Donc je vais situer mon point de vue. Je suis la directrice générale de Médecins sans frontières. Donc Médecins sans frontières, on est en continu dans la bande de Gaza depuis les années 2000. Évidemment, depuis 2 ans, on est aux premières loges de cette entreprise génocidaire décrite précédemment, avec notamment, pour situer un peu le décor, 1000 personnels palestiniens qui sont donc nos collègues et qui sont à la fois, un peu à l'instar des journalistes d'ailleurs, en première ligne, mais qui sont aussi piégés comme la population l'est dans Gaza. Donc je voudrais aussi, pour comprendre un peu la place de l'humanitaire finalement dans la bande de Gaza, revenir sur un point, et je parle sous le contrôle de Benjamin, mais un point qu'évoquait aussi Benjamin sur la question de la responsabilité de la puissance occupante. C'est au nom de cette responsabilité que l'armée israélienne, avec qui d'ailleurs nous sommes en contact régulier, nous autorise les humanitaires, pas les journalistes internationaux, mais les humanitaires, à agir dans la bande de Gaza. Et ça, pour comprendre, nous, on a nos 1000 collègues palestiniens qui travaillent sur place, et on a donc du personnel international, quelques dizaines, qui viennent leur prêter main forte en traversant donc la frontière et en étant autorisés par l'armée israélienne à rentrer à Gaza. Moi-même, j'étais à Gaza pour quelques jours à la fin du mois de septembre, juste avant le cessez-le-feu, et j'étais notamment à Nasser, donc votre ville, à Khan Younis, et dans l'hôpital de Nasser où nos équipes travaillent. C'est important de situer ça. Pourquoi ? Parce que finalement, dans tout ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, Israël maintient les apparences d'une forme de conformité au droit, alors même que, évidemment, à y regarder d'un tout petit peu plus près, évidemment, les violations du droit humanitaire sont la norme à chaque seconde dans ce contexte-là. Donc moi, je voudrais revenir. Alors, la notion de médicide, elle fait partie des néologismes qu'on a dû créer pour qualifier la situation à Gaza. Donc là, je prétends pas faire un exposé sur le médicide, mais juste peut-être revenir sur une double dimension de ce phénomène tel que nous, on l'observe. C'est à la fois, très concrètement, les conséquences directes à la fois de la campagne de bombardement à laquelle la population est soumise depuis 2 ans et à la fois les conséquences de la destruction des conditions de vie sur la santé de la population sur place. Et puis l'autre dimension, c'est la destruction du système sanitaire la destruction méthodique du système sanitaire qui fait qu'au final, on se retrouve à la fois dans une situation absolument catastrophique d'un point de vue médical et sanitaire, qui submergerait n'importe quel système de santé fonctionnel, et un système de santé autrefois fonctionnel détruit, totalement détruit, et donc incapable incapable d'apporter une réponse à la hauteur des souffrances. Voilà. Donc sur la question des conséquences directes et concrètes, effectivement, toujours difficile les chiffres ne renvoient pas à des réalités humaines, mais c'est quand même toujours bon de rappeler les chiffres. On en a déjà un peu parlé, mais je vais les réévoquer. On est à 69 000 morts aujourd'hui, 170 000 blessés, dont 40 000 blessés qui ont des blessures graves, qui présentent avec comme conséquence des séquelles irréversibles pour les personnes. Donc les équipes de Médecins sans frontières, on travaille dans des hôpitaux, alors à la fois l'hôpital de Nasser, l'hôpital d'Al-Aqsa, mais aussi des hôpitaux dits hôpitaux de campagne, c'est-à-dire des hôpitaux complètement indépendants. On n'a pas eu d'autre choix à un moment donné de déployer des hôpitaux nous-mêmes, puisque, comme je l'évoquerai tout
tout à l'heure, les hôpitaux dans lesquels le personnel de la santé palestinien travaille ont été systématiquement détruits. Et donc nous, ce qu'on constate dans ces hôpitaux-là et aussi dans différentes cliniques que l'on gère, c'est la gravité de ces blessures. Hein. Les gens sont donc les bombardements, ça a comme effet de créer à la fois des membres déchiquetés, mais aussi beaucoup de brûlures. Et ça, c'est vraiment des blessures qui sont extrêmement douloureuses à vivre. Elles le seront toute la vie pour la plupart des gens. Et voilà, douloureuse à vivre et handicapante en fait. Hein. Donc là, évidemment, les personnes dont je parle, hein, ces 40 000 personnes, seront toute leur vie marquées par ces blessures. Dans ces 170 000 blessés, 5 000 personnes ont dû être amputées, puisque il y a énormément donc, de blessures graves et aussi de blessures infectées et de phénomènes de nécrose et de septicémie. Donc on est vraiment à y regarder de loin, on ne se rend pas compte à quel point en fait ces questions des blessés, c'est vraiment extrêmement palpable quand on est à Gaza en fait. Quand vous promenez à Gaza, si j'ose dire, moi quand j'y étais juste avant cessez-le-feu, on avait juste avant cessez-le-feu et juste au moment où la ville de Gaza se faisait pilonner par l'armée israélienne, on avait littéralement 2 millions de personnes dans 15% du territoire dans des tentes et vous pouvez voir dans des tentes des gens avec leurs fixateurs externes, avec des bandages qui forcément dans des conditions d'hygiène qui font que les bandages très vite se salissent et donc avec un phénomène où on est obligé nous-mêmes de en permanence reprendre les pansements, ce qu'on appelle des cliniques de pansement. Pareil, de l'extérieur, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. On se dit, clinique de pansement, on refait les pansements des gens. Non, en fait, les plaies sont tellement nécrosées qu'il faut, il faut en fait faire de ce qu'on appelle du débridement et vraiment faire en sorte d'éviter au maximum que les plaies s'infectent. Donc, à ce phénomène submergent pour les hôpitaux aujourd'hui, s'ajoutent aussi d'autres conséquences très directes de la destruction des conditions de vie sur la santé des populations. faut savoir qu'avant le 7 octobre, la principale cause de mortalité à Gaza, c'était les maladies cardiovasculaires. On est vraiment sur une population dont les conditions de santé ressemblent, l'état de santé ressemble largement à d'autres, à des pays qui ont fait ce qu'on appelle leur transition épidémiologique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit dans nos cliniques, c'est énormément de maladies cutanées liées aux conditions d'hygiène évidemment, mais liées aussi à l'absence d'accès à de l'eau buvable et potable, puisque l'eau, comme vous le savez, à Gaza, elle nécessite d'être traitée pour être buvable et potable, puisque elle est saumâtre, et l'armée israélienne a détruit en fait beaucoup de centrales en fait qui permettaient de traiter l'eau, où les points d'approvisionnement en eau sont hors d'accès puisque dans des zones qui ne sont pas considérées comme sûres et dans desquelles la population ne peut pas s'approcher. Donc beaucoup de maladies cutanées, beaucoup de gales, beaucoup de choses comme ça, et aussi beaucoup de maladies diarrhéiques. C'est vraiment majeur. C'est par dizaines de milliers en fait qu'on voit des gens malades dans nos cliniques. Et évidemment, le phénomène de malnutrition qui était totalement absent avant Gaza et qui est apparu graduellement et de façon spectaculaire à une période particulière, qui est vraiment la période de famine aiguë qu'on a vécue en juin, juillet, août, à un moment où pas un camion n'est rentré dans Gaza.
pas un camion n'est rentré dans Gaza. Donc on est sur une insécurité alimentaire chronique, aiguë, depuis le 7 octobre, due à la stratégie d'extrême rationnement à laquelle la population est soumise. Mais en juin, juillet, août, on s'est retrouvé dans une situation de pénurie totale. Il n'y avait plus à manger nulle part sur les marchés. Aujourd'hui, il y a de la nourriture à nouveau. Il y a de la nourriture, il y a la nourriture qui est de très mauvaise qualité. D'ailleurs, nos équipes et les Palestiniens de Gaza se plaignent de ne voir sur les marchés que des barres de céréales et du Coca-Cola, alors que ça fait 2 ans qu'ils rêvent de poulet et d'œufs. C'est ça que notre personnel nous-mêmes palestiniens, c'est de ça dont ils rêvent. Mais bon, voilà, donc ça... On est donc dans cette situation-là au niveau sanitaire. Rappelons aussi qu'il y a une extrême promiscuité à Gaza. Hein, je disais 2 millions de personnes sur 15% du territoire. Depuis ce cessez-le-feu dont il faut se réjouir, puisqu'il n'y a eu que, effectivement, alors d'après les chiffres que moi on échangeait hier, c'est 500 morts depuis le cessez-le-feu, mais évidemment, à part des bombardements moins intensifs que dans des périodes précédentes, rien n'a changé. Une partie de la population, ceci dit, est retournée dans le nord de Gaza, où ils essaient de délimiter leur petite... Enfin, d'abord de retrouver ce qu'ils pouvaient rester de leur vie d'avant, de leur appartement sous les décombres, et essayent, en le délimitant à terre, de se refaire une parcelle de vie. Mais voilà, rien n'a changé de ce point de vue-là. Donc on a une situation sanitaire absolument catastrophique. Et puis, à côté de ça, donc, une entreprise, on ne peut pas parler autrement, une entreprise méthodique de destruction du système sanitaire, a commencé par destruction, mise à terre, paralysie, asphyxie des hôpitaux eux-mêmes. Donc on sait que sur les 36 hôpitaux qu'il y a à Gaza, il y en a... même pas un quart qui fonctionne à peu près correctement. Tous les autres hôpitaux ont été... c'est vraiment ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est cette espèce, la stratégie de fond et les moments de pic. Parce que sur la stratégie de fond, donc l'armée israélienne autorise aussi, et notamment les médicaments, nous-mêmes, MSF, c'est à l'armée israélienne qu'on demande l'autorisation de faire venir des médicaments et de l'équipement médical, et on va dire, ils ne disent jamais non. Ce qu'ils disent, c'est on va vérifier un par un, ligne par ligne, ce qu'il y a dans vos camions et décider de façon discrétionnaire, aléatoire, en permanence, ce qui relève ce qu'on va autoriser à faire entrer et ce qui relève de ce fameux double usage. Et alors, le double usage, c'est-à-dire du matériel ou des équipements qui pourraient servir à un usage militaire et civil. Et donc là, l'acception, elle est extrêmement large. Moi, quand j'y étais, il n'y avait pas de savon, parce que le savon, la glycérine, ça peut être du double usage. Et donc, quand l'armée israélienne décide, comme ça nous est arrivé régulièrement, de condamner une des lignes, parce qu'on envoie des listes de centaines et de centaines de lignes en disant, voilà, le filtre à chlorination, l'autoclave dont on a besoin dans un bloc opératoire pour stériliser des équipements, mais qui dit autoclave dit cocotte minute, dit potentiellement double usage. Eh bien donc, il suffit que des équipements soient blacklistés pour que ce soit l'ensemble de la cargaison qui soit condamné à attendre des semaines, voire des mois. Mais jamais sans refus officiel. Donc c'est vraiment une espèce de guerre d'usure, de guerre d'asphyxie, d'une part, ça c'est sur le fond, et de moments de pic dans lesquels on se retrouve avec des hôpitaux qui sont littéralement assiégés par des tanks, encerclés, parfois pendant des semaines. Certains des hôpitaux ont été attaqués, assiégés plusieurs fois. C'est le cas de l'hôpital d'Al-Aqsa, c'est le cas de Al-Shifa, c'est le cas aussi de Nasser. Et donc avec des périodes comme on l'a notamment vécu dans l'hôpital de Nasser, qui est aujourd'hui l'hôpital le plus grand, le plus grand de Gaza, où entre janvier et février, décembre et février 2024, l'hôpital en fait pendant plusieurs semaines a été harcelé. Je
pense qu'on peut dire que c'est vraiment une campagne de harcèlement militaire qui consiste à la fois, alors, tout en continuant à prétendre que l'hôpital ne sera pas attaqué parce que l'armée israélienne le dit haut et fort, les hôpitaux dans le droit humanitaire international doivent être protégés. Et donc, tout en soumettant toute une zone à des ordres d'évacuation, jusqu'au bout, l'armée va, nous les premiers, puisque nous on leur demande, on dit mais alors, est-ce que les équipes peuvent rester, est-ce qu'il faut partir? Et nous on touche pas les hôpitaux, donc des ordres d'évacuation qui finalement pendant un temps ne vont pas affecter l'hôpital lui-même. Et puis, au moment où il est trop tard, au moment où finalement les tanks ont encerclé, les snipers ont commencé à tirer, on reçoit l'ordre d'évacuation. Et là, on se retrouve avec des patients et du personnel qui sont dans un double piège. Ou bien ils restent avec le risque de se faire tuer ou emprisonner. Où il s'aventure dans une zone de guerre et il risque de se faire aussi là arrêter et emprisonner parce que rester trop tard, c'est toujours suspect aux yeux de l'armée israélienne, ou de se faire tuer. Donc il y a toute cette dimension-là que nous, on a vécue aux premières loges. Et il y a aussi une autre dimension qui est effectivement le sort réservé au personnel médical en tant que tel. C'est plus de 1500 travailleurs médicaux qui ont été tués à Gaza, et c'est effectivement plusieurs centaines de personnel médical qui a été arrêté. Nous-mêmes, on a aujourd'hui un de nos médecins, Dr Obed, qui depuis 1 an est quelque part dans une prison israélienne, retenu comme plusieurs autres centaines de médecins sans charge, donc de façon totalement illégale. On a du personnel... C'est vrai que... Ces témoignages-là présentent, c'est pas des histoires individuelles, ça reflète vraiment une réalité qui est beaucoup plus large, parce que nous aussi, on a des collègues qui ont été arrêtés, déshabillés, interrogés, torturés. Enfin, ça, c'est vraiment la réalité de la vie aujourd'hui. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à nos 15 collègues palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre. Les 2 derniers de nos collègues ont été tués tout début octobre dans une zone dite sûre, alors qu'ils attendaient le bus pour rejoindre l'hôpital d'MSF où ils menaient des activités de physiothérapie. Je voudrais finir quand même par une note, si ce n'est d'espoir, par un appel à la mobilisation. Parce que dans cette configuration-là, il y a quelque chose qu'on peut faire, que vous pouvez faire, et que j'espère que Madame la sénatrice, vous nous permettrez de faire. Ça concerne effectivement la question des patients, des personnes blessées et malades qui sont condamnées à mort aujourd'hui dans le contexte de Gaza. Donc aujourd'hui, on a 15 600 personnes qui sont en attente d'une évacuation médicale parce que les conditions d'exercice de la médecine aujourd'hui à Gaza, comme je viens de le décrire, ne permettent pas de les prendre en charge. Donc là, on parle des patients patients atteints de cancer, de malformations congénitales, de blessures traumatiques tellement graves qu'ils ne peuvent pas être traités sur place. Dans ces 15 000 patients, il y a 3 800 enfants, en effet. Et dans cette population de patients en attente d'une évacuation médicale, il y en a 2 900 qui sont dans un état critique, c'est-à-dire que c'est vraiment ils sont en danger de mort imminente. D'ailleurs, on comptabilise le nombre de personnes qui sont décédées faute d'avoir pu être évacuées à temps. Il y en a à peu près 800 qu'on a pu comptabiliser en 1 an. Et encore, ce sont les personnes dont on se rend compte qu'elles sont décédées quand elles finissent par... on finit par contacter leur famille pour leur annoncer que peut-être il y a une possibilité d'évacuation, et on découvre qu'il est trop tard. Et c'est vrai que ces évacuations médicales, elles sont soumises à des entraves bureaucratiques, côté ministre de la Santé à Gaza, parce que ce n'est pas toujours facilitant, le ministre de la Santé à Gaza,
par l'armée israélienne, mais avant tout, enfin pas avant tout, mais aussi par le manque de volonté des États à les accueillir. Et de ce point de vue-là, la France est le pire élève de la classe. Je tiens à le dire. Et donc, Madame la sénatrice, je ne sais pas d'où vient cette information qu'il y aurait 2 ou 3 couloirs par lesquels on pourrait les évacuer. En fait, tous les jours, il est possible, enfin tous les jours, il est aujourd'hui possible de mettre des patients sur des listes d'évacuation. Il y en a, c'est l'Italie qui en a pris 200, la France en a pris 24. 27. La Suisse en prend. Médecins sans frontières, nous-mêmes, en plus de notre engagement sur Gaza, on a réussi à faire évacuer une centaine de patients en Jordanie, où nous les accueillons nous-mêmes dans notre hôpital de chirurgie reconstructrice. Donc, certes, il y a des obstacles, mais c'est possible de le faire. Et j'en profite pour dire que ça fait 3 ou 4 fois qu'on envoie une lettre à la Commission des Affaires étrangères pour être autorisé à avoir une audition et à parler à la fois de cette réalité-là et de ce qu'il est possible de faire. Tout à fait, un enfant ne va pas quitter Gaza sans un accompagnant, mais bon, ça fait partie du deal. Donc la Jordanie, la Turquie, l'Égypte, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, la Suisse font des efforts en ce sens. Franchement, la France peut beaucoup mieux faire. Voilà, merci beaucoup. Oui. Oui, merci, c'est possible, mais il faut une volonté politique et elle manque à la France. Mais effectivement, d'ailleurs, vous parliez des affaires étrangères. Il y a aussi beaucoup de demandes de nos commissaires des affaires étrangères, à Climélouli, tout ça, pour cela. Malheureusement, voilà, ça manque vraiment de volonté politique.